So let us study multi-threading in Java. So to understand multi-threading, so let us first look at what is a thread. A thread in Java is like a separate path of execution within your program. Think of it as a series of instructions that your program follows to get something done. So imagine you are at a restaurant waiting on a long order. Okay. So each order represents a task for a kitchen to handle. ಆಯಿತಾ. ನಾವು ಈಚ್ ಕಿಚನ್ ಶೆಫ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಚ್ ಶೆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್, that is different tasks at the same time. Similarly, thread allow your program to do multiple things at work, like handling user input while performing calculations or updating your user interface. They help your program more responsive and effective by splitting the tasks into smaller chunks that can run simultaneously. So just like in a busy restaurant, managing thread requires coordination to avoid conflicts to ensure everything runs smoothly. Aita. So process in Java, so it is a process of executing multiple threads simultaneously. So what is a thread? Thread is a lightweight subprocess, the smallest unit of processing. So multi-processing, multi-threading both are used to achieve what? Multitasking. So we prefer multi-threading more than multi-processing because multi-threading uses shared memory area. They don't allocate separate memory, so saves a lot of memory, and switching between threads takes less time. So Java multi-threading process used in animation, game, etc. So single thread model na navilli nodana. Okay, a single threaded Java application model is depicted in this figure. Okay, so according to the model, when a process requests a shared resource like CPU irbodu, memory irbodu, avella shared iruttalla, so it is ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ there are people or there are processes. So we know from data structures and algorithms, this is the front end of the queue where deletion happens. This is the rear end of the queue where insertion happens. So the process keeps waiting. Whenever the scheduler checks ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಈಗ ರಿಸೋರ್ಸು ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಕೇಳಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಖಾಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ Java multi-thread model. Java runtime system depends on threads for many things. Threads reduce inefficiency by preventing waste of CPU cycles. The threads exist in several states. ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, their new state, runnable state, suspended or block state and dead state. ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸದು ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರನ್ನೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ರನ್ನೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಆಪರೇಷನ್, ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ರನ್ state from new state. Okay, start method is called to move to run state from new state. New state ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ರನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, that is done by start method. So suspended or blocked, ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ ಒಂದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ನನಗೆ ಈಗ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ and temporarily suspended and ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ till that resource it's get. A thread running can be suspended
which temporarily suspend its activity. A suspended thread can then be resumed, allowing it to pick up where it left off. Thread can be suspend ಮತ್ತು notify ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನಿಂದ we suspend those blocks. Sleep ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like we can make it suspend for this many milliseconds, for like 5000 milliseconds you need to sleep ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then at last when a thread is terminated, ಮುಗೀತು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ it is called dead state. Okay, so this is the diagram. ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಹೊಸದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ರನ್ನೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ರನ್ನೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರನ್ನೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇದರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡೆಡ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವೇಟ್ಸ್. So the wait state also can go back to running state and this process can continue. Once everything is done, everything is dead, suspended, the thread is terminated. So new in the stop ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರನ್ನೇಬಲ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, then also it is immediately terminated. The only reasonable state ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಅದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಥ್ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. Priority are represented by a number from 1 to 10. In most cases, the thread scheduler schedules the thread according to their priority. But it is not guaranteed because it depends on JVM. JVM antandre Java Virtual Machine specification, that with scheduling it chooses. Note that not only JVM, a Java program can also assign a priorities of thread explicitly in Java. ಈಗ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೆಥಡ್ ಒಂದೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದಂತ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಾವಾಲ್ಯಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್, ಜಾವಾಲ್ಯಾಂಗ್. ಸೊ .get priority, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಥ್ರೆಡ್. ನಾವೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ the void set priority. So this is a function inside the thread method. ಅದರಿಂದ ನಾವು we can set priority 1 ಇಂದ 10 ಒಳಗೆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಏನಾರು ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5. ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ 1 ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 10. ಏನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಥ್ರೆಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೋ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಲಿಂಗ್ವಿಶ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಯಿತಾ. ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಮ್ಷನ್ is done based on priority and context switch among the thread occur. So thread synchronization in Java. Synchronization in Java is the capacity to control access of multiple thread to any shared resources. Aita, Java synchronization is better option where we all want to allow only one thread to access the shared resource. ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ OS, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್
ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ 2 ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸಿಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಜಾವಾ. ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ನ 2 ಥರದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಸೊ ಒಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೋತ್ ನೀಡ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸತಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ರೂಲ್ that when I am using it, you can't use it. So when you are using it, I can't use it. This is mutual exclusion. So suppose the same laptop ide, so what happens once you use this laptop, you send a WhatsApp message, hi, laptop is free, you can use the laptop. So this is inter-thread communication. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೆಗೋ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Synchronized block is like that when you and your friend agree to take turns, ನೀವು using a specific piece of Lego. One piece ಇರುತ್ತೆ, okay, ignore my drawing skills. So ಈ Lego piece-ನ, so you use it to build your car, I guess. So he uses to build a building basically, okay. So you wait for your turn, use the piece and then let the other person use it. This way you can both build without messing up each other's work. So static synchronization ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ರೂಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೊಂದು ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಒಂದೇ ಗೊಂಬೆನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರೋದು, ಸ್ಟಿಲ್ so you can't use it till he keeps back. So that is static synchronization. Now monitors and thread synchronization. So what are monitors? Monitors are the concept used in computer science to control access shared resource ಏನಿದೆ by multiple threads. So for example ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. So there is a door, okay. So inside the door there is a room. So every one of your friends in class, so they are using the same room, aita? So if one person is inside the room, nobody gets to use it. They lock the door behind them, preventing others from entering the door. So until they are done unlocking the, then after they come out, unlocking the door for next person. So monitors also similarly ensures that only one thread can execute a code at a given time. So provides mechanism for mutual exclusion ಇರ್ಬೋದು, coordination between threads ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡಾಟಾ corruption and ensure data consistency when accessing shared resource. In Java, for example, synchronized blocks and methods use monitor internally to achieve thread synchronization and ensure that only one thread can execute the synchronized code at a given time. ಈ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ ಜಾವಾ? ಸೊ 2 ಮೆಥಡ್, ಒಂದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿನು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ರನ್ನೇಬಲ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೇನ್ ಕಾಮನ್ ಏನು
ರನ್ ಮೆಥಡ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು, ಸ್ಟಾರ್ಟು ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿದಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ರನ್. ಈಗ ವಿ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೊತ್ತಾಗ, ರನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಏನು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಥ್ರೆಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಥ್ರೆಡ್ಡು, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇಲ್ಲ ಡೈ ಆಗೋ ತನಕ ಸೊ ಇಟ್ ವೇಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಜಾಯ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, set priority changes the priority, get name returns the name of the thread, set name changes the name of the thread, get id thread id ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಅಲೈವ್ ಇದೆಯಾ ಸತ್ತೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಥ್ರೆಡನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲಿ? ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ರನೆಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಥ್ರೆಡನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್. ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ನೇಮ್, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಥ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ. ನೋಟಿಫೈ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಟಿಫೈ ಒನ್ ಥ್ರೆಡಿಗೆ ದಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ನೀ ತಗೋ ಅಂತ. ನೋಟಿಫೈ ಆಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನೋಟಿಫೈ ಆಲ್ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋಣ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಟಿ ಅದರದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ನೇಮ್, ಆ ನೇಮನ್ನು ನಾವು ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಲೀಪ್ ಡಾಟ್ 3000 ಸ್ಲೀಪ್ ಆಫ್ 3000 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೂ ಅದು ಏನೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ನೇಮ್. ಗೆಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರನ್ನೆಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಥ್ರೆಡನ್ನು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸು ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರನ್ನೆಬಲ್ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್ ಟಿ. NT1 ಒಂದು ಅದರದ್ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲೇನು ದಿಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಥ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಮ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಬೇಸಿಕಲಿ ನ್ಯೂ ಥ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಟು ಮೈ ಥ್ರೆಡ್. ಓಕೆ. ಈಗ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೂ. ಇದರ್ ಯು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್, ಯು ನೀಡ್ ದ ರನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ರನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ I ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 second. So that is the program, and then after 1 second it will print second number, after 1 second it will print third number, after 1 second it will print fourth number, like that fifth number. So 0 to 4 ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಚೆಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಚೆಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದು ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, public static void main, a string any or args any value will given. So we are declaring that e method it can throw a interrupted exception. So we have ಈ nt1 ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ n1 ಅಂತ. n1.t.start, we are starting the thread, that is creating that thread, and 5 times from I is equal to 5, I less than 10. So the system gonna print out I and thread dot sleep of 500. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಫ್ 500 ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಥ್ರೋಸ್ ಏನಿದೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಏನು ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಥ್ರೋಸ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ 0 to 4 ಏನು ಬಿಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ 5 to 10 ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 0.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್. 500 ಇದಿದೆ, ಸೊ 0.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಜಾಯಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯಾವ ಒಂದೊಂದೇನಿದು ಕ್ಯೂಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 2 3 4 5 ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಒಂದು NT2 ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಯಿತಾ. ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ರನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಏನಿದೆ ಮೆಥಡು ಅದಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 to 4 ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಥ್ರೋ ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ದ ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ n1 ಅಂತ. ಸೊ n1ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ n1.t.start ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ n1.t ಇಸ್ n1.start is sufficient. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 5 to 10 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟ್ I, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ 1000 seconds, 1000 milliseconds. 1000 milliseconds ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 second ವರೆಗೂ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಯು ಗೆಟ್ 1 5 2 6 ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೋ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಅ ಡೌಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಥ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 500 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ processor ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ 5 6 1 2 ಆ ಥರ
ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ 1. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ we have taken another example here to illustrate multiple threading. So multiple threading alli okay, so same ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಥ್ರೆಡ್ ಟಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏನು ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೇಮ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ is equal to new thread of this my thread. ಸೊ void function ಇರಲೇಬೇಕು. Here also we are printing from 0 to 4. So here what we are printing its name plus I and waiting for sleeping for 1 second, and then again it is printing name plus I, like that. I'll put the output of this program. Okay, so in the main class, so what is happening, we are creating here 3 threads, n1 n2 n3 ಅನ್ನೋದು 3 ಇದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಥ್ರೆಡ್ 1 ಥ್ರೆಡ್ 2 ಥ್ರೆಡ್ 3 ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ NT1ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟಿ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಟಿ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ n1 ಥ್ರೆಡ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, n2 ಥ್ರೆಡ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, n3 ಥ್ರೆಡ್ 3 ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ n1 ಡಾಟ್ ಟಿ, n2 ಡಾಟ್ ಟಿ, n3 ಡಾಟ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, n1 ಡಾಟ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಎಲ್ಲ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, n1 ಡಾಟ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್, n2 ಡಾಟ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್, n3 ಡಾಟ್ 3 ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್. ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಇದ್ರದ್ದು n1 ಇದು 0 to 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, n2 0 to 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, n3 0 to 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಜಾಯಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ 3 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿನೋ ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಯೂಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ, ಯಾವ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಟ್ n1 ಡಾಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಲೈವ್, n2 ಡಾಟ್ 2 ಡಾಟ್ ಇಸ್ ಅಲೈವ್, n3 ಡಾಟ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಇಸ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Next we have is race condition in Java. Race condition in Java occurs when the outcome of the program depends on timing or interleaving of multiple thread execution. You know, it's like a race between different threads to access and modify shared data. ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ, you and your friend is trying to update. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, so you are trying to make it as 1 and your friend is trying to make it as 2. So both of you are clicking the save button at the same time. So ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you are trying to race it. Okay, so one of your changes might overwrite the others, resulted in unexpected or incorrect information in the document. This is similar to what happens in race condition. So race condition typically occurs when multiple threads access and modify shared variable or resource without proper synchronization. For example, ಎರಡು ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ, they are trying to increment this shared variable ಆಯಿತಾ simultaneously without synchronization. They might read the same value, increment it separately, then write it back
the same incremented value affecting losing one of the increment. ಈಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎ ಇಸ್ 1, ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 3. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಯು ಲೂಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ incrementation. Okay, so we can say that race condition is a concurrency bug. So it is like similar to deadlock, it's not the same. So it condition where which the critical section is concurrently executed by 2 or more threads. Incurrent behavior ಆಗ್ಬೋದು. layman terms ಅಲ್ಲಿ race condition is defined as ಏನು definition, a condition in which 2 or more thread compete together to get a certain shared resource. thread ಏನು read ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ from a linked list and thread B is trying to delete the same data. So this condition will lead to a race condition that may result in runtime error. ಆಯಿತಾ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಣ, ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೀ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೀ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಾಗಿ ತೊಗೊತಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಓಪನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್, ಆಯಿತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 second ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ closing the bracket. So main functional, so we have another function, another class, ಅದರಲ್ಲೇನು it is implementing the thread, runnable implement ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ, ಒಂದು ಥ್ರೆಡನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರನ್ನು ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೆಸೇಜ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸಿ. ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ call me class and this dot c is equal to c, t is equal to a new thread of this. In run function we are just not doing anything, we are just calling c dot call me of message. This function method we are calling it, okay, call me in run. So what we are doing here in main class, so public static void main, we are creating an object of call me and we are creating 3 threads. How we are creating threads? Yes, thread, this is the class we wrote for thread. New yes thread s1 is equal to s thread of amlc aids of c and aibi of c, comma c. So because this takes 2 arguments, the constructor takes 2 arguments. What are the 2 arguments? A message and the call me function object. Okay, so we are starting all of them and we are s1 dot join, s2 dot, we are joining it. Basically ಏನಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅದು ಸಾಯೋ ತನಕ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬೇರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ಈಗ s1 AML ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AIDS ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಔಟ್ಕಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೂ ವಿನ್ಸ್ ದ ರೇಸ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್. ಸೊ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರನ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅನದರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 3 ಥ್ರೆಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು s1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ s1ಅಲ್ಲಿ AML ಮತ್ತು C ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು AML ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ other threads, that is s2 and s3 cannot access
cannot access or cannot do anything in this main function or any function. Okay, so using synchronized blocks ಅಲ್ಲಿ we are writing again the same function, same method. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, so while running we are running it under synchronized C. Okay, so inside the synchronized C we are like C dot call me. Inside the block, synchronized block, we are calling the function or the method call me. So idrinda both these methods are effective in synchronizing the program. Matte next odu inter-thread communication. So inter-thread communication andre enu, so cooperation is about allowing synchronized thread to communicate with each other. So inter-thread communication is a way for threads in a program to communicate with each other. Threads can exchange information, signal events, or synchronize their actions using special methods provided by the programming language or operating system. Simple words ಅಲ್ಲಿ ಏನು imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ, imagine you and your friends are playing a game together. So inter-thread communication is like you talking to each other to plan your next move. Now you let your friend know when you are ready to start the game. So inter-thread communication ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ, ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ವೇಟ್, ನೋಟಿಫೈ ಆಲ್. So what does wait function do? Wait, this method causes the current thread to wait until another thread invokes the notify or notify all method. It's like pausing your game, waiting for your friend to signal that it's your turn. Alli tanka you're waiting. Okay, then we have notify. Notify wakes up a single thread that is waiting on a object's monitor. It's like tapping on your friend's shoulder. ಹಿಂಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So it's your turn to play. Then we have notify all. This method wakes up all the threads that are waiting on this monitor's object. It's like announcing to all your friends that the game is starting. Come, let's play. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The producer-consumer problem is a classic synchronization problem in computer science. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ದೇ ಶೇರ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಫರ್ ಆರ್ ಅ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ producer do not try to produce data into the buffer when it is full. ಇದು ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಫರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಶೇರ್ಡ್ ಬಫರ್ while consumer retrieve and process this data from the same shared resource. So producer example ತಗೋಣ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್. ಆಯಿತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಹವೆವರ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ಫುಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್. ಇದೇ ಶೆಲ್ಫಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಂದು ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ಕಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶೆಲ್ಫ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು
ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಐಟಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇಂಟ್ ಡೇಟಾ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಲಾಕ್. ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬೂಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂತ, ಟ್ರೂ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪುಟ್ ಡೇಟಾ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪುಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಥಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ, ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಲಾಕ್ ಎಸ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಫೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಲಾಕ್ಡ್, ವೈಲ್ ಯಾವಾಗ ಲಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹೀಲ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್. ವೈಲ್ ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಹೀಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ವೇಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚೆಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಗೆಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಕನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ನೋಟಿಫೈ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಗೋನ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರನ್ ಮೆಥಡನ್ನ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ರನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, J0 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈಲ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಲೂಪ್. ಫಸ್ಟು ಪುಟ್ ಐ ಡಾಟ್ ಪುಟ್ ಜೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜೇನ ++ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವೈಲ್ ಟ್ರೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಗೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಐಟಮಿಂದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಎರಡು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಸಾಯೋ ತನಕ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಹಾಂ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹೆಸರು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, P.T. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು 0 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಐ ಡಾಟ್ ಪುಟ್ ಜೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೇನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪುಟ್ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ವೇಟ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಯಿತಾ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್, ದ ಬಫರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೋ ತನಕ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೇಟ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್, ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ನೋಟಿಫೈ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಯಿತಾ, ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಹಾಂ, ಸೊ ಈಗೇನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪಾರ್ಟು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಐ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಐಟಮ್ ಇನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ
ಸೊ ಲಾಕ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೋಟಿಫೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಆಯಿತಾ, ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ನೋಟಿಫೈಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next part, deadlock. So deadlock in Java as a part of multi-threading. So deadlock occurs when a thread is waiting for another object that is acquired by another thread, and the second thread is waiting for object lock that is acquired by first thread. Since both threads are waiting for each other to release the lock, the condition is called deadlock. ಏನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ರಿಮೋಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಂತೀರ, ನಿಮಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಬೇಕು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಂತೀರ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸೊ ನೀನು ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್, ನೀನು ಕೊಡು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ಸ್, this cycle. Nobody gives nobody anything. So this case is called deadlock. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ, ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ, ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು T1 ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಆಯಿತಾ. ರನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ಇದು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಡ್ 1 ಲಾಕ್ಡ್ ಎ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಬಿ, then it will say thread 1 is locked B. Then we'll again take another class that implements another thread, basically T2. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಇನ್ ಕೇಸು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಎ ಏನಿದೆ, ಥ್ರೆಡ್ 2 ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ 2 ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಬಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋ 2 ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೆಡ್ 1 ಅಕ್ವೈರ್ಸು. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು T1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. T1 ಏನಿದೆ, ಈ ಥ್ರೆಡ್ಡು 1 by 1 ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬಂದು ರಿಮೋಟನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು pick B, then it tries to acquire B. ಆಯಿತಾ. ಅದೇ ಥರ T2 ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು T2 ಏನಿದೆ, ಬಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತು, ಬಿನ ತೊಗೊಳ್ತು. ದೆನ್ ಅದು ಎಗೆ ಕೈ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, T1 ಮತ್ತು T2 ಫಸ್ಟು ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನು, T1 ಏನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು, T2 ಬಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಆಯಿತಾ. ಇವೆರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ 1 ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ಎ. ಸೊ T2 T2 ಏನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು T1 ಬಿನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಲೇ T2 ಬಿನ ತೊಗೊಂಡಾಗಿತ್ತು, T1 ಏನು ತೊಗೊಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆಯಿತಾ. ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ಡೆಡ್ಲಾಕ್. ಈಗ T1 ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಏನು ಹೇಳಿ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು, ಆ ಥರ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡೆಡ್ಲಾಕ್.
suspending, resuming and stopping threads in Java. Java threads allows for concurrent processing of multiple requests. Java includes functionality to pause, resume and terminate running threads. Aita. Using these functions, you can manage thread execution and guarantee that it proceeds normally. So however, modern Java suspend it is not supporting suspend and resume methods now. So we need to implement them using synchronization and inter-thread communication. So first remove ಮಾಡಿದೆ modern Java suspend and resume methods na. So ಅದನ್ನು ನಾವೇ we need to write it on our own and then we need to implement the suspend, resume, stop ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ. So again we'll take a thread class T that implements a runnable interface. So again we have a void run method. The void run method ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, so 10 times from 10 to 1 we are counting. So 10, 9, 8 till I is greater than or equal to 0, I minus. So basically it's coming from 10, 9, 8, 7 all the way to 0. So first, so it is trying to print its name of the thread, and it's trying to sleep for 1 second and synchronize this. So while SF, it's then try wait and catch interrupted exception. So wait should be put in try and catch. So we are writing our own suspend and resume. Suspend ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, SF ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆಸ್ ಟ್ರೂ. ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಥ್ರೆಡ್ಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು SF ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೇ ಆಗ್ತಿರೋದು ರನ್ನಲ್ಲಿ SF ವೈಲ್ SF ಅಂದರೆ ವೈಲ್ SF ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ SF ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, T1 ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, T1 ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, T2 ಸಸ್ಪೆಂಡ್, T2 ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. T1 ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, SF ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ. ಫಸ್ಟು ನೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು T1 ಇದು ನೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 0.5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ SF ಟ್ರೂ ಆಗಿರೋ ತನಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗಿವ್ T1.myResume, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, SF ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಟಿಫೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಅದು ವೈಲ್ ಲೂಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್. ಎನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ, ದ ಎನ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಜಾವಾ ಇಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ that contains a fixed set of constants. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮದು ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವ ದಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಂಡೇ, ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ, ಅದೇ ಥರ ಸಾಟರ್ಡೇ ತನಕ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್. ಸೀಸನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ಮರು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ವಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸು. ಇದು ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ.
So Java enums can be thought of as a class which has fixed set of constant, a variables that does not change. ಆಯಿತಾ. ಜಾವಾ ಎನ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಿನ್ಸ್ JDK 1.5. ಸೊ enums are used to create our own data types. Enum data type, also known as enumerated data type, is used to define enum as Java. Unlike C++ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ಸು ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಇಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ enum ಕ್ಲಾಸ್. enum ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಎನ್ಯುಮರೇಟರು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ B ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು C ಅಂತ ಮಗು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎನ್ಯುಮರೇಟರು ಆಲ್ರೆಡಿ enum ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ನಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಣ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯುಟಿಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್: ಜಾನಥನ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೆಲ್, ರೆಡ್ ಡೆಲ್, ವೈನ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಆ್ಯಪಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೂ ಯಾವ ಆ್ಯಪಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರ್ಕೊತೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ, ವಿಲ್ ರೈಟ್ enum ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ AP ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಡಾಟ್ ವೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಪಲಲ್ಲಿ ವೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ APಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ system.out.print AP ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದು ಅರೇ, ಸೊ ಆ್ಯಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಪಲ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಸೊ ಆ್ಯಪಲಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅರೇ called A. Okay, so in that array, so what we have, Jonathan, Golden Del, Red Del, Wine Sap and Cortland. So we are using a for loop ನಾವು ಹೆಂಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಆ್ಯಪಲ್, ಸೊ X is a variable that is equal to A, so it will start from Jonathan, end in Cortland, so it will traverse through everything. So this is very easy way to implement traversing using enumerators. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ಡ್ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ಆ್ಯಪಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಯುಟಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರಿಗೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. Okay, now Java program to demonstrate the class based approach of enum and use of value of ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾನಥನ್ ಹಣ್ಣಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ 150, ರೆಡ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ 180 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೈಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ
ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಪಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೈಸು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಗೇನ್ ಎ ಪಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೈನ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ವೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಪಲ್ ಡಾಟ್ ವೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್, ಸೊ ಎ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅರೇ ಎ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾವು ಆ ಎನ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಥರ, ಐ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಫಾರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸು. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನತನ್, ದೆನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಾನತನಲ್ಲಿ 200 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 150 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ ಬ್ರೀಡು, ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಬ್ರೀಡನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಬ್ರೀಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಸೊ ಜಾನ್ವರಿ 31 ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಡೇಸ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಡೇಸ್, ಮಾರ್ಚ್ 31 ಡೇಸು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅದೇ ಥರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಎನ್ಯುಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಯಾರೋ ಬಂದು ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ 31 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಬರೀ 30 ಡೇಸ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಒ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎನ್ ಒ ಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ನಾಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಒ ಡಿ ನಾಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆಟ್ ಡೇಸ್. ಗೆಟ್ ಡೇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಜಾನ್ವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್, 31. ಸೊ ಗೆಟ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 31 ಅಂತ. ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೂ 31 ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಮಂತ್ ನೇಮ್ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಮಂತ್ ನೇಮನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಜಾನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಂತ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಮಂತ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಂತ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಂತ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಮಂತ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ನೇಮು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಂತ್ ನೇಮ್, ಈಗ ಜಾನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಜಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇದೆ, 31 ಡೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ 31. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಮಂತ್ ನೇಮು ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತು, ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 31 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೋದೆ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಜಾವಾ. Wrapper class in Java provides mechanism to convert primitive into object and object into primitive. So in Java we have basic data types. Integers irbodu, characters irbodu, boolean value true or false irbodu. So these are the primitive data types. Aita? Now imagine you want to treat these basic data types as object, because sometimes you need to work with objects rather than
ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಅವಾಗೇನು ಬರೋದು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೇರ್ wrapper class comes in. Wrapper class are like special containers that allow you to turn this basic objects ಏನಿದೆ to basic data types into objects ಅನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ which gives you more capabilities to work with it in a object oriented way. Java object oriented program, so we concentrate majorly on objects rather than data, aita. So for example ಏನಂದರೆ instead of int having an int we can use integer, instead of having an int you can use integer as an object. So similarly you can, instead of double, instead of character char, you can use character as object. These wrapper classes provide methods to do things like convert between types, compare values, perform other operations that are more useful when you are working with the objects. So there are special boxes that terms basic types of objects in basic data types into objects, making them more versatile and more easier to work with in Java program, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಸಿನ್ಸ್ J2 SE 5.0 ಇಂದ auto boxing and unboxing feature converts primitive into objects and objects into primitive automatically. Automatic conversion of primitive into object is known as auto boxing, and automatic conversion of object into primitive is known as unboxing, ಆಯಿತಾ. ಸೊ wrapper classes ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾವಾ ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್, ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ see where different scenarios where we use it. So change the value of method, ಆಯಿತಾ. ಜಾವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಸಿ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ಅ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ನೀವು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅನ್ಕೋ, ಆ ರೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೊ 5 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 5. ಒಂದ್ಸಲ ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು serialization. We need to convert the object into streams to perform the serialization. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ, so if we have a primitive value we can convert it into objects through wrap. Serialization ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ ಟಾಯ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೋಬೋಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಎವ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್, ಅದರದ್ದು ಕಲರ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಗೇನ್, ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್ and recreate the exact same robot using all the details you have captured. This is deserialization, turning the picture back into real robot. So serialization is basically like saving the state of an object, aita. Next to synchronization, Java synchronization works with objects in multi-threading. So Java util package. So java.util package provides utility class to deal with objects. Collection framework. Java collection framework works with objects only. All classes collection frameworks, array list, linked list, vector, hash set, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಬೂಲಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ, ಬೈಟನ್ನ ಬೈಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಇದ್ದರೆ
ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಥರ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೇಮ್. ಆಯಿತಾ? ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್, ಡಬಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. Character wrapper class methods. So character char ch, static character value of char ch, char value. So ಏನಿದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Same can be done through static method of value of. One can get primitive value from character object using character value. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸಿ ಹೆಚ್ ಕ್ಯಾರ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆಯಿತಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ representing specific primitive value or string. Then char value, so it will give the value. Okay, so ಅದೇ ಥರ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಬೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬೂಲಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೂಲಿಯನ್ದಿದು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಟು ಬೂಲಿಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬೂಲಿಯನ್. ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಇದೇ ಥರ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ಲು, ಫ್ಲೋಟು, ಇಂಟು, ಲಾಂಗು, ಶಾರ್ಟ್, ಬೈಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎನಿ primitive can be converted from numeric to its wrapper using value of. Value of ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಅಂದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಬದಲು, ಸೊ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವಿಂದ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ರ್ಯಾಪರಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಮೆಥಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಟೋ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಟೋ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಬಾಕ್ಸಿಂಗು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ವ್ರ್ಯಾಪರಿಂದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ಜಾವಾ 5. ಸೊ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್. So what are the advantages of auto boxing and unboxing? So you don't need to convert between primitive and wrapper classes manually. So less coding, ಸುಮ್ಮನೆ ಉದ್ದುದ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಟೋ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಒಂದು ABU ಅಂತ ಆಟೋ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಟ್ ಎಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟೀಜರ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟೀಜರ್ IOB ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 10. ಸೊ IOB ಇಸ್ ಐ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ 3 ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. IOB ಅಂತ ಒಂದು ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಒಂದು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 10. IOB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ. ಅದಾಗೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಐನ
ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೋಡ್ ಬರ್ಕೊಳೋದೇನು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಐ ಒ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆಫ್ 30. ಈಗ ಇಂಟ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಲ್ಎನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಒ ಬಿ ಆಫ್ 1 ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಐ ಡಾಟ್ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಡಾಟ್ ಇಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಟು ಇಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಟ್ ಎಮ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಎನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ನೇಮ್ ಎಮ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ಇಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಿಫೋರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಐ ಒ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಐ ಒ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೂ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಒ ಬಿಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಂಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಇಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಡ್ ಐ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 10. ಸೊ ಐ ಒ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಅಸೈನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ 10 to integer object IOB by auto boxing. Auto boxing is like automatic conversion of a primitive type, ಆಯಿತಾ, like integer to its corresponding wrapper class. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಥರ ಇಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಐ ಒ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತಾದರೆ ಇದು ಇಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಟೈಪು, ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟೋ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಐ ಒ ಬಿ 1 ಅಂತ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆಫ್ 20. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಎಮ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 20 ಅಸೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಮೆಥಡ್, ಅದು ಐ ಒ ಬಿ 1ಗೆ ಇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಏನು ಅಸೈನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐ ಒ ಬಿ 1 ಅಂತ ಹೊಸ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್, ಸೊ ಎಮ್ ಇಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ 30. ಸೊ ಐ ಒ ಬಿ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 30. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಈಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 10, ಐ ಒ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು 10. ಸೊ 10 + 10, ಸೊ 20 ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಐ ಒ ಬಿ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30, ಸೊ 30 ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ wrapper class and auto boxing. So in general, auto boxing and unboxing takes place whenever a conversion into object or form an object is required. This applies to expression. Within an expression, numeric object is automatically unboxed. The outcome of this expression is reboxed if necessary. For example, let us take the following example, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಒಂದು ಆಟೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ 2 ಇಂಟೀಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಒ ಬಿ 2, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐ ಒ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 99. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಒ ಬಿ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಐ ಒ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಒ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಒ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಒ ಬಿ 99 ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು
ಇಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತಾ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟು ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ರೀಬಾಕ್ಸಸ್ ವಾಪಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ರೀಬಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ IOB ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ IOBನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ +10ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಅನ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ ಆಯಿತಾ, ರ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶುಗರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ into the chocolate. So that is what happening here. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ IOB2 is equal to IOB plus IOB of 3 ಅಂತ. ಸೊ IOB is ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಸ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಾಪಸ್ ಅದು ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಯಿತಾ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಔಟೋಬಾಕ್ಸಿಂಗು, ಬೂಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಬೂಲಿಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ತೊಗೊಂಡು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಸೊ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬೂಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B. ಸೊ ಇಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳೋದು. ಬಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಬೂಲಿಯನ್, ದಿಸ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬೂಲಿಯನ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ವ್ರ್ಯಾಪರು ಆಯಿತಾ. ಇದು ಈ ಬೂಲಿಯನ್ನು ನಮ್ಮದು ಡೇಟಾ ಟೈಪು. ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋಣ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಹಾಕ್ತೀವ ಬಾಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಓನ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಇದು ವ್ರ್ಯಾಪರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆ ವ್ರ್ಯಾಪರನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆ ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ಬಂತು, ಚಾಕ್ಲೇಟಿಂದು ವ್ರ್ಯಾಪರ್ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. CH is equal to X ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ CH2 is equal to CH. ಸೊ CH is of type character, C capital character. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು CH2 which is of ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅನ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅಸೈನ್ ಟು CH2, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ರ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತಾ, ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಅ ರ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇದು ಔಟೋಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.